है मेरे गोविंदा। हर आप खजाए तो वाजै जियो, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा। गुर शब्दी हर प्रभ गाजै जियो, आपे शरण पवाइंदा मेरे गोविंदा। हर भगत जिन्ना रख लाजै जियो, वड़ भागी मिल संगति मेरे गोविंदा। जद नानक नाम सिद्ध का जय जियो, गौड़ी माज महला चौथा। मैं हर नाम में हर बिरो लगाई जियो, मेरा हर पव मित मिला सुख पाही जियो। हर पव देख जीवा मेरी माई जियो, मेरा नाम सखा हर पाई जियो। गुण गावो संत जियो, मेरे हर पव केरे जियो। जब गुरमुख नाम जियो, भाग वडेरे जियो। हर हर नाम जियो, प्राण हर हर मेरे जियो। फिर बहु न पवजल फेरे जियो, क्यों हर पव वेखा मेरा मन तन चाओ जियो। हर मेलो संत जियो, मन लगा पाओ जियो। गुर शब्दी पाइयै हर प्रीतम राओ जियो, बड़ भागी जपनाओ जियो। मेरा मन तन वड्डड़े गोबिंद प्रभ आसा जियो। हर मेलो संत जियो, गोबिंद प्रभ पासा जियो। सतगुर मत नाम सदा परगासा जियो, जन नानक पूरेड़े मन आसा जियो। गौड़ी माज महला चौथा। मेरा बिरही नाम मिलै ता जीवा जियो, मन अंदर अमृत गुरमत हर लीवा जियो। मन हर रंग रतड़ा हर सदा पीवा जियो, हर पायड़ा मन जीवा जियो। मेरा मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो, मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो। गुर मेले संतल पर सुगड़ सुजान जियो, हौ नाम बिटो कुरबान जियो। हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो, हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो। सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो, हर नामे नाम समाई जियो। मैं वेदन प्रेम हर बिरहों लगाई जियो, गुर शरदा पूर अमृत मुख पाई जियो। हर हो दयाल हर नाम त्याई जियो, जन नानक हर रस पाई जियो। अमर पूर्ण करे हाई राव, मन तने अर्पी शेर करी जय। कवन सु जुगत जिद कर पी जय, पाए लगो तज मेरा तेरे। कवन सु जन को सौदा जोर है, मैल सा का किन विधि पावै। कवन सु जिद भीतर बोलावै, तू बरसा जाके कोट बन जारे। कवन सु लाता ले संचारे, खोजत खोजत नहीं कर पाया। आमोल रत्न साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साहे। कौ नानक गुर के बेसाहे, गौड़ी ग्वारी अल्लाह पंजा। रैन दिन सरै एक रंगा, प्रभ को जाने सदी संगा। ठाकर नाम कियो न बर्तन, तीर्थ कावन हर के दर्शन। अर्थ संगराते मन तन हरे, गुरपुरे की सरनी परे राव। चरण कमल आत्म आधार, एक न्यारे आज्ञाकार। एको बंजे को व्यवहारी, अवन जाने भी निरंकारी। हरक सोग दोए ते मुक्ते, सदा लेफ्ट जोग हर जोते। दिसे सामे सामे रहते, दिसे सामे साफते रहते। बाल ब्रह्म का ओय ध्यान धरते, संतन की महिमा कवन बखानो। अगाध बोध किस्मत नहीं जानो, पार ब्रह्म कृपा की जय। तू संतन की नानक दी जय, गौड़ी ग्वारी महला पंजवा। तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संग हित। तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमक न जाई रहना। तू मेरे लालन तू मेरे प्राण,
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਨ ਰਹਾਓ। ਜੋ ਤੁਮ ਰਾਖੋ ਤੇਰੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਤੁਮ ਕਹੋ ਤੋਈ ਮੋਇ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਪੇਖਿਓ ਤਾਂ ਤੁਮ ਬਸਨਾ, ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇਰਾ ਰਸਨਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਵਨੀ ਤੂੰ ਭੰਡਾਰ, ਰੰਗ ਰਸਾ ਤੂੰ ਮਨੇ ਆਧਾਰ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤੁਮ ਸੰਗ ਰਚਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਕੀਆ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ, ਮਰਮ ਤੁਮਾਰਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਿਆਏ ਕੇ ਕਹਿ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਹਰ ਟੇਕੈ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਵਿਆਪਤ ਹਰਕ ਸੋਗ ਬਿਸਥਾਰ, ਵਿਆਪਤ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ। ਵਿਆਪਤ ਤਨ ਨੇ ਤਨ ਪੇਖ ਸੋਭਾ, ਮੂਲ ਬਿਆਦੀ ਵਿਆਪਤ ਲੋਭਾ। ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਤ ਵੋ ਪ੍ਰਕਾਰੀ, ਸੰਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਰਹਾਓ। ਵਿਆਪਤ ਔਂਬਦ ਕਾ ਮਾਤਾ, ਵਿਆਪਤ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਸੰਗਰਾਤਾ। ਵਿਆਪਤ ਹਸਤ ਘੋੜੇ ਅਰਬਤਾ, ਵਿਆਪਤ ਰੂਪ ਜੋਬਨ ਮਦਮਸਤਾ। ਵਿਆਪਤ ਭੂਮ ਰੰਗ ਕਿਉ ਰੰਗਾ, ਵਿਆਪਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਸੁਣ ਸੰਗਾ। ਵਿਆਪਤ ਸੀਚ ਮਹਿਲ ਸਿੰਗਾਰ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਿਆਪਤ ਅੰਧਿਆਰ। ਵਿਆਪਤ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੋ ਫਾਸਾ, ਵਿਆਪਤ ਗ੍ਰਹਿਤ ਵਿਆਪਤ ਉਦਾਸਾ। ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਆਪਤ ਇਹ ਜਾਤ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਿਆਪਤ ਬਿਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤ। ਸੰਤਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਹਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਉ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੇ ਮਾਏ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਜੈ ਧੂਰ ਸੰਤ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੇ ਮਾਈ। ਕੌੜੀ ਗੁਆਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਬਣ ਸੋਏ ਸੋਏ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੇ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੈ, ਸਾਬਤ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹੈ ਰਹਾਓ। ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਆਪਣੇ ਰਸਮਾਤੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨ ਜਾਤੀ। ਮੂਸਨਹਾਰ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ, ਸੁਨੇ ਨਗਰ ਭਰੇ ਠਗਹਾਰੇ। ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੇ ਬਾਪ ਨ ਮਾਈ, ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੇ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ। ਦਰਬ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਹੋ ਰਹਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਬਸ ਹੋਤੇ। ਕਲ ਕਿਰਪਾ ਮੋਏ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਸੰਤਨ ਧੂਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ। ਸੰਤਨ ਧੂਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ। ਨਾਨਕ ਜਾਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਸੋ ਜਾਗੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਬ ਤਨ ਮਾਲ ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ। ਕੌੜੀ ਗੁਆਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਕੈ ਬਸ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ। ਕਉ ਬੇਨੰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹੇ, ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇ ਨਿਭਾਹੇ ਰਹਾਓ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਜਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰ, ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਤ ਪੂਰਨ ਧਨੀ, ਜਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਘਟ ਘਟ ਬਣੀ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ਢਹਿ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਕੁਛ ਨ ਕਹੈ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਹੋ ਸੁਕੇ ਹਰੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਡੂਬਰ ਪਾਹਨ ਤਰੇ। ਸੰਗ ਸਭਾ ਕੋ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਨ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇ ਅਰਦਾਸ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹ ਕੋ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਨੀ ਨਿਵਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਰੀ।
ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਮਨ ਡੋਲੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੈ। ਸਭ ਜੁਗ ਸਾਚਾ ਜਾ ਸਚ ਮੈਂ ਰਾਤੇ, ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤੇ ਰਹਾਉ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪੇ ਹਰ ਨਾਉ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਗਲ ਦੁਖ ਮਿਟੇ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟੇ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਤੇ ਮਿਟੇ ਮੋਹ ਭਰਮ, ਸਾਧ ਰੇਣ ਮਜਨ ਸਭ ਧਰਮ। ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਗੋਵਿੰਦ, ਸਾਧਾ ਨੇ ਹਮਰੀ ਜਿੰਦ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਰ ਕਿਰਪਾਲ ਧਿਆਵੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਣ ਪਾਵੋ। ਮੋਇ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਨੀ ਦਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪਿਓ ਭਗਵੰਤ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਿਉ ਗੁਰਮੰਤ। ਤੈ ਮਾਨ ਪਏ ਨਿਰਵੈਰ, ਆਠ ਪੈਰ ਪੂਜੋ ਗੁਰ ਪੈਰ। ਅਬ ਮੀਤ ਅਬ ਮਤ ਬੈਂਸੀ ਦੁਇਟ ਬੇਗਾਨੀ, ਅਬ ਮਤ ਬੈਂਸੀ ਦੁਇਟ ਬੇਗਾਨੀ। ਜਬ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਜਸ ਕਾਨੀ ਹਾਉ। ਸਹਿ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਨਿਧਾਨ, ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਰਖ ਲੈ ਨਿਦਾਨ। ਦੁਖ ਦਰ ਬਿਨਸੇ ਪੈ ਭਰਮ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਖੇ ਕਰ ਕਰਮ। ਪੇਖੈ ਬੋਲੇ ਸੁਣੇ ਸਭ ਆਪ। ਗੁਆਰੇ ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਮਨ ਡੋਲੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ। ਸਭ ਜਗ ਸਾਚਾ ਜਾ ਸਚ ਮਹਿ ਰਾਤੇ, ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤੇ ਰਹਾਉ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਉ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਗਲ ਦੁਖ ਮਿਟੇ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟੇ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਟੇ ਮੋਹ ਭਰਮ, ਸਾਧ ਰਿਣ ਮਜਨ ਸਭ ਧਰਮ। ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਾਧਾ ਮੈਂ ਏ ਹਮਰੀ ਜਿੰਦ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਕਿਰਪਾਲ ਧਿਆਵੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਣ ਪਾਵੋ। ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੀ ਦਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪਿਓ ਭਗਵੰਤ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ, ਆਠ ਪੈਰ ਪੂਜੋ ਗੁਰ ਪੈਰ। ਅਬ ਮਤ ਬਿਨਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਗਾਨੀ, ਜਬ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਜਸ ਕਾਨੀ। ਰਹਾਉ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਨਿਧਾਨ, ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਰਖ ਲੈ ਨਿਦਾਨ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਬਿਨਸੇ ਪੈ ਭਰਮ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਖੇ ਕਰ ਕਰਮ। ਪੇਖੈ ਬੋਲੇ ਸੁਣੋ ਸਭ ਆਪ, ਸਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋ ਮਨ ਜਾਪ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪੂਰ ਰਹੇ ਏਕੈ ਗੁਣਤਾਸ। ਕਹਿਤ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਤ ਪੁਨੀਤ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੇ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੋ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਸਭ ਪੂਰਨ ਕਾਲ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਬੁਲਾਵੇ ਰਾਮ, ਮਨ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਸਾਚ ਧਿਆਨ। ਮਿਟੇ ਕਲੇਸ਼ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਰਹੀਐ, ਐਸਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ। ਸੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤਿਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਵੇ। ਰਹਾਉ ਜਿਸ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਿਸ ਆਪ ਮਿਲਾਵੇ, ਸਰਬ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵੇ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਮਿਟੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਾ। ਜਨ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਿਆਲ, ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਏਕ ਗੋਪਾਲ। ਏਕਾ ਲਿਵੇਕੋ ਮਨ ਭਾਉ, ਸਰਬ ਨਿਦਾਨ ਜਨ ਕੇ ਹਰ ਨਾਉ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ ਸਾਚੀ ਰੀਤ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਨ ਮਨ ਵਸੈ ਤਰੇ ਜਨ ਸੋਏ, ਜਾਂ ਕੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਛ ਭਉ ਨਾ ਬਿਆਪੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਹਰਿ ਜਾਪੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਿਆਈਐ,
ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤ ਪਾਈਐ ਰਹਾਉ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ, ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰਮੰਤਾ। ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪੂਜਾ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਅਲਖ ਸੁਆਮੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜੀ ਜੁਗਤ ਜਾਂ ਕੇ ਹੈ ਹਾਥ, ਸੋ ਸਿਮਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ। ਪ੍ਰਭ ਚਿਤਾਏ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਭੈ ਸਭ ਬਿਨਸੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਏ। ਬਿਨ ਹਰ ਭੋ ਕਾਹੇ ਕਾ ਮਾਨੈ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਕਾਹੇ ਸੁਖ ਜਾਣੈ ਰਹਾਉ। ਜਿਨ ਤਾਰੇ ਬਹੁ ਧਰਣ ਆਕਾਸ, ਜਾਂ ਕੀ ਜੋਤ ਜੀ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਾਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਅਨਿਕ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਹੇ, ਕੋਟ ਕਲੰਕ ਖਿਨ ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਪੂਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਕ ਸਾਚਾ ਵੈਸਾਹੋ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰਾਥ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਏ ਆ ਜਾਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਉਚਰੇ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕੁਸ਼ਲ ਸਭ ਪਾਏ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਬਾਏ। ਰਹਾਉ ਸੋਈ ਪਛਾਤਾ ਜਿਨੈ ਉਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੀਨੋ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸਦਾ ਜਪ ਜਪਨਾ। ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਔਖਦ ਪੁਨਹ ਚਾਰ, ਹਰ ਨਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਰੰਗ, ਦੁਤ ਤਰੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਸੁਖ ਬੈਸੋ ਸੰਤ ਸਜਨ ਪਰਵਾਣ, ਹਰ ਧਨ ਖਟਿਓ ਜਾ ਕਾ ਨਹਿ ਸੁਮਾਰ। ਦਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਗੁਰ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਸਤ ਪੁਨੀਤ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ। ਰਸਨਾ ਰਮੋ ਰਾਮ ਗੁਣ ਨੀਤ, ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਲਿਖ ਲੇਖਣ ਕਾਗਦ ਮਸਵਾਣੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਹਾਉ। ਇਸ ਕਾਰਕ ਤੇਰੇ ਜਾਏ ਬਿਕਾਰ, ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਮ ਮਾਰ। ਤਨਮ ਰਾਏ ਕੈ ਦੂਤ ਨ ਜੋ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਨਾ ਕਛੁਐ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਧਰੇ ਆਪ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਆਪ ਕਮਾਓ ਅਵਰਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਪਰਵੇਸ਼। ਜਾਂ ਕੈ ਮਾਥੇ ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ, ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਜਪੈ ਭਗਵਾਨ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਉ ਤਿਸ ਬਲ ਜਾਓ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਚੋਪ ਦੇ ਦੋਪ ਦੇ ਇਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੋ ਪਰਾਇਓ ਸੋਈ ਆਪਣਾ, ਦੂਤਜ ਛੋੜਨ ਤਿਸ ਸਿਉ ਮਨ ਰਚਨਾ। ਕਰੋ ਗੁਸਾਈ ਮਿਲਿਐ ਕੇਹ, ਜੋ ਬਿਬਰਜਤ ਤਿਸ ਸਿਉ ਨੇਹ। ਰਹਾਉ ਝੂਠ ਬਾਤ ਸਾ ਸਚ ਕਰ ਜਾਤੀ, ਸਤ ਹੋਵਨ ਮਨ ਲਗੇ ਨਾ ਰਾਤੀ। ਬਾਵੈ ਮਾਰਗ ਟੇਢਾ ਚਲਨਾ, ਸੀਧਾ ਛੋੜ ਪੁੱਠਾ ਬੁੰਨਾ। ਦੁਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਈ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਮਿਲ ਆਏ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਚਰ ਆਗਿਆ ਤਿਚਰ ਭੋਗੈ ਭੋਗ। ਜਲੇ ਨ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗ ਸਤੀ ਉਠ ਹੋਈ। ਰਹਾਉ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਨ ਹਟ ਜਲ ਜਾਈਐ, ਪ੍ਰਿਯ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵੇ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਵਾਈਐ। ਸੀਤ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਿਯ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ, ਤਿਸ ਨਾਰੀ ਕੋ ਦੁਖ ਨਾ ਜਮਾਨੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਿਯ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਤਨ ਸੰਤੀ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨਿਆ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸਚਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਰਹਾਉ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨਾ।
ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੁੱਟ ਅਤੋਲ, ਖਾਵੈ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਤੋਟ ਨ ਆਵੈ ਵੱਧੋ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆਰ ਲਾਏ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਡਰ ਡਰ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਦੂਰ, ਡਰ ਚੂਕਾ ਦੇਖਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ ਸਰ ਪਰ ਤਾਰੈ। ਰਹਾਉ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੋਗ ਵਿਸਰੈ, ਜਬ ਨਾਮ ਸਦਾਨੰਦ ਜਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੀਜੈ, ਛੋੜ ਮਾਨ ਹਰ ਚਰਨ ਗਹੀਜੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਚਿਤਾਰ, ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮਿਆ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੂੰ ਕਾਕੀ ਕਮਿਆ। ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ ਤਾਂ ਕਾ ਭਾਗੀ। ਰਹਾਉ ਜਾਂ ਕੋ ਰਸ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਆਇਓ, ਸੋ ਅਨਰਸ ਨਾਹੀ ਲਪਟਾਇਓ। ਜਾਂ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲੈ, ਸੋ ਕਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਲੈ ਆਵੇ ਤਲੈ। ਜਾ ਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾਂ ਕੇ ਦੁਖ ਸੂਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਪੈ, ਤਾਂ ਕੋ ਕਾੜਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੇ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹਰ ਸਾਧੂ ਮਾਏ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ। ਰਹਾਉ ਜਾਂ ਕੇ ਅਚਿਤ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਤਾਂ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਕਤਹੂ ਨਾਏ। ਜਾਂ ਕੈ ਬਿਨਸਿਓ ਮਨ ਤੇ ਭਰਮਾ, ਤਾਂ ਕੈ ਕਛੂ ਨਾਹੀ ਡਰ ਜਮਾ। ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰਨਾਮਾ, ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨਾ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮਹਿ ਥਾਨਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨ ਵਿਰਲੇ ਜਾਨਾ। ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਟਾ, ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਲੈ ਪੁੰਚਾ। ਰਹਾਉ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਥਾਨ ਨਿਰਾਲਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਧੁਨ ਮੋਹੇ ਗੋਪਾਲਾ। ਤੈ ਸਹਿਜ ਥਾਰੇ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸੰਤਾ। ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਬੀਆ, ਸੋ ਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਆ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਵਨ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਰਾਧੋ, ਕਵਨ ਜੋਗ ਕਾਇਆ ਲੈ ਸਾਧੋ। ਕਵਨ ਗੁੰਜੋ ਤੁਝ ਲੈ ਗਾਵੋ, ਕਵਨ ਬੋਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੀਝਾਵੋ। ਰਹਾਉ ਕਵਨ ਸੁ ਪੂਜਾ ਤੇਰੀ ਕਰੋ, ਕਵਨ ਸੁ ਬਿਦ ਜਿਤ ਭਉ ਜਲ ਤਰਿਓ। ਕਵਨ ਤਪ ਜਿਤ ਤਪੀਐ ਹੋਏ, ਕਵਨ ਸੋ ਨਾਮ ਹੋਮੈ ਮਲ ਖੋਏ। ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਕਾਲ, ਜਿਸ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਦਿਆਲ। ਤਿਸ ਗੁਣ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਮਨ ਲੈ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਪਨ ਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੋ ਗਰਬਾ, ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਨਹੀਂ ਆਪਨ ਦਰਬਾ। ਆਪਨ ਨਹੀਂ ਕਾ ਕਉ ਲਪਟਾਇਓ, ਆਪਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਓ। ਰਹਾਉ ਸੁਨ ਬੰਤਾ ਆਪਨ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਆਪ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ। ਸੋਏ ਨਾ ਰੂਪਾ ਫੁਨ ਨਹੀਂ ਦਾਮ, ਹੈ ਵਰ ਗੈਵਰ ਆਪਨ ਨਹੀਂ ਕਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਇਆ, ਤਿਸ ਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਿਸ ਕਾ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਉਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਦੁਖ ਮੇਰੇ ਸਗਲੇ ਲਾਥੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਰੰਗ ਮਾਨੀ। ਰਹਾਉ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਸਭ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ। ਰਹਾਉ ਇਕਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ, ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਕਰ ਏਕ, ਹਰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਮਨ ਮਹਿ ਲੇਖ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭੈ ਮਹਿ ਰਚਿਓ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ, ਤਿਸ ਭਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਣਾ। ਰਹਾਉ ਸੋਗ ਹਰਖ ਮਹਿ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ। ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਮਹਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ,
ਸੇ ਸੀਤਲ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਰਾਖ ਲੇ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਨ ਹਾਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਉ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਰਗਹਿ ਥਾਉ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਕੋਇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਤੁਮ ਮਨ ਵਸੇ ਤੋ ਦੁਖ ਨ ਲਾਗੈ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਭਾਉ ਭਾਗੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਸਚ ਰਾਸ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਣ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ, ਨਾਮ ਬਿਹੂ ਨ ਸੁਨੇ ਸੇ ਮੁਖਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਨਾਮ ਬਿਹੂ ਨ ਤ੍ਰਿਗ ਦੇਹ ਬਗਾਨੀ ਰਹਾਉ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਮੁਖ ਭਾਗ, ਭਰਤ ਬਿਹੂ ਨ ਕਹਾ ਸੁਹਾਗ। ਨਾਮ ਬਿਸਾਰ ਲੱਗੈ ਅਨਸੁਆਈ, ਤਾਕੀ ਆਸ ਨ ਪੂਜੈ ਕਾਈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਦਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਜਨ ਓਟ, ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਉਦਰਹਿ ਜਨ ਕੋਟ ਰਹਾਉ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ। ਜੋ ਕਿਛ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਹੁਕਮ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸੱਚ ਸਮਾਣਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਾ ਕਾ ਦਰਸ ਪਾਈਐ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਜਾ ਕੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਜਾ ਕੈ ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਤਾ ਕਾ ਦੁਖ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਨਾਹੀ ਰਹਾਉ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਰਾਖੈ ਜਨ ਮਾਹੀ, ਤਾ ਕੈ ਸੰਗ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਜਾਹੀ। ਜਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥੀ ਨ ਜਾਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੋ ਸੁਨੀਜੈ, ਦਾਸ ਕੀ ਤੂਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਜੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਏ ਬਲਾਈ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ। ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ, ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੈ ਕਾਮ ਰਹਾਉ। ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸਗੁਣ ਗਾਉ ਅਨੰਤਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤਾ। ਛੋੜ ਉਪਾਵ ਏਕ ਟੀਕ ਰਾਖ, ਮਹਾ ਪਦਾਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖ। ਬਿਖਮ ਸਾਗਰ ਤੇਈ ਜਨ ਤਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਰਹਾਉ। ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨੀਸਾਨ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਪੂਰਨ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭੈ ਭਰਮ ਮਿਟਾਇਆ। ਜਤ ਕਤ ਦੇਖਾਓ ਤਤ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣ ਆਏ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ, ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਾਗੋ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਰਹਾਉ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੀ, ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੀ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਵੈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣ। ਸੰਤ ਧੂਰ ਪਾਈਐ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹਰ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰੈ ਦੋਹ ਕਰਮ ਦਿਖਾਵੈ ਹੋਰ, ਰਾਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਬਾਧਾ ਚੋਰ। ਰਾਮ ਰਮੈ ਸੋਈ ਰਾਮਾਣਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਏਕ ਸਮਾਣਾ ਰਹਾਉ।
ਅੰਤਰ ਬਿਖ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਣਾਵੈ, ਜਮਪੁਰ ਬਾਧਾ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਅਨਕ ਪੜਦੇ ਮਹਿ ਕਮਾਵੈ ਵਿਕਾਰ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ। ਅੰਤਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤਾ, ਅੰਤਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਰਸ ਰਾਤਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕਿਰਪਾਲ ਵਿਧਾਤਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਾਮ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਸ ਦੇ 부ਝਾਏ। ਹਰ ਰੰਗ ਰਤਾ ਸੋ ਮਨ ਸਾਚਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਰਹਾਉ। ਸੰਤਹਿ ਸੰਗ ਬੈਸ ਗੁਣ ਗਾਈ, ਤਾ ਕਾ ਰੰਗ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜਾਏ। ਬਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਆਨ ਰੰਗ ਪੀ ਕੇ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਗੁਰ ਰੰਗੇ ਸੇ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭੈ ਹੈ ਦਇਆਲ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਿਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਕਲ ਬਿਖ ਨਾਸੇ, ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਨਿਵਾਸੇ। ਰਾਮ ਜਨਾ ਕਉ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭ ਮਿਟਿਓ ਅੰਦੇਸਾ ਰਹਾਉ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਛ ਭਉ ਨਾ ਪੁਰਾਤੀ, ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਈਐ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਬੰਧਨ ਛੋਟ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਦੀਨੀ ਓਟ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਜਸ ਪੀਵਹਿ ਜਨ ਨੀਤ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਚਰਣੀ ਜੈ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ ਤਾ ਕਾ ਭਾਗਾ। ਹਰ ਧਨ ਕੋ ਵਾਪਾਰੀ ਪੂਰਾ, ਜਿਸਹਿ ਨਵਾਜੇ ਸੋ ਜਨ ਸੂਰਾ ਰਹਾਉ। ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਸਾਈ, ਸੇ ਜਨ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਈ। ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਾਂਤ ਆਨੰਦਾ, ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਨਾਮ ਰਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗ ਖਾਟੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਦਾ ਕਾਟੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਿਟਹਿ ਕਲੇਸ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਉਚਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਰਹਾਉ। ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਰਸ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਖੋਏ, ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕਲ ਬਿਖ ਸਭ ਧੋਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਸਾਦਰ ਵਾਲਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪੈਨੈ ਖਾਏ, ਤਿਸ ਸਿਉ ਆਲਸ ਕਿਉ ਬਨੈ ਮਾਏ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਆਨ ਕਮ ਲਾਗਹਿ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਰਤਨ ਤਿਆਗਹਿ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਗ ਲਾਗਤ ਅਨ ਲੋਭਾ, ਦਾਸ ਸਲਾਮ ਕਰਤ ਕਤ ਸੋਭਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਖਾਵਹਿ ਖਾਨ ਪਾਨ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਣਹਿ ਸਵਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮਾਹੇ ਧਿਆਨ, ਸਗਲ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸਨਾਨ। ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕੂਟ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਲਹਿ ਜਾਈ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਬਸਾਈ, ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਈ। ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਜਨਮ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਾ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਭਗਵਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੇ, ਜਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਧੂ ਤੂਰੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਖਾਦਾ ਪੈਨ ਦਾ ਮੂਕਰ ਪਾਏ, ਤਿਸਨੋ ਜੋ ਹੈ ਦੂਤ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਤਿਸ ਸਿਉ ਬੇਮੁਖ ਜਨ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦੀਨਾ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਭਰਮੈ ਬਹੁ ਜੂਨਾ ਰਹਾਉ। ਸਾਖਤ ਕੀ ਐਸੀ ਹੈ ਰੀਤ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸਗਲ ਵਿਪਰੀਤ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣ ਜਨ ਮਨ ਤਨ ਧਾਰਿਆ, ਸੋਈ ਠਾਕੁਰ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰਿਆ।
ਬਦੇ ਬਕਾਰ ਲਿਖੇ ਬਹੁ ਕਾਗਰ, ਨਾਨਕ ਉਦਰ ਕਿਰਪਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਆਏ, ਬੰਧਨ ਕਾੜ ਤਰੈ ਹਰਿ ਨਾਏ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕਾ ਕੀਨੋ ਮੀਤ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਮੁਕਤ ਪਦ ਦੀਤ। ਐਸਾ ਮੀਤ ਕਰੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਾਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ ਨ ਹੋਏ। ਰਹਾਉ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਹਿਰਦੈ ਲੈ ਧਾਰਿਆ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਰੋਗ ਸਗਲ ਬਿਦਾਰਿਆ। ਰਸਨਾ ਗੀਤੀ ਬੋਲਤ ਰਾਮ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਕਾਮ। ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਹਾਰਾ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਗੋਬਿੰਦ ਹਮਾਰਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਹਿਰੈ ਖਿਨ ਮਾਹੀ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੁਨਾਹੀ। ਪੀਵਤ ਰਾਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਜਾਸ, ਜਪ ਹਰ ਚਰਨ ਮਿਟੀ ਖੁਦ ਤਾਸ। ਰਹਾਉ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਧਾਨ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਹਿ ਭਗਵਾਨ। ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਤੰਤ ਸਭ ਛਾਰ, ਕਰਣੈ ਹਾਰ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਧਾਰ। ਤਜ ਸਭ ਭਰਮ ਭਜਿਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਟਲ ਇਹੋ ਧਰਮ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਸੋਈ, ਤਿਤ ਬਲ ਰੋਗ ਨ ਵਿਆਪੈ ਕੋਈ। ਰਾਮ ਰਮਣ ਤਰਨ ਭੈ ਸਾਗਰ, ਸਰਣ ਸੂਰ ਫਾਰੇ ਜਮ ਕਾਗਰ। ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਿਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਇਹ ਆਸਰ ਪੂਰਨ ਭੈ ਕਾਮ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਭੈ ਸਹਾਈ। ਮਾਨ ਮੋਹ ਖੋਏ ਗੁਰ ਭਰਮ, ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਪਸਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਿਖੈ ਰਾਜ ਤੇ ਅੰਧਲਾ ਭਾਰੀ, ਦੁਖ ਲਾਗੈ RAM ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕਉ ਤੁਹੀ ਵਡਿਆਈ, ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਨਰਕ ਲੈ ਜਾਈ। ਰਹਾਉ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਚਿਤਾਰੇ ਨਾਉ, ਬਿਖ ਮਾਤੇ ਕਾ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਉ। ਚਰਨ ਕਬਲ ਸੋ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਨ ਸੁਖਾ ਨਹੀਂ ਆਵਹਿ ਚੀਤ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਸੰਗੀ ਬਟਵਾਰੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਲੈ ਨਵਾਰੀ। ਐਸਾ ਹਰ ਰਸ ਰਮੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਰਹਾਉ ਮਹਾ ਤਪਤ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਖਿਨ ਮਹਿ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਅਨਕ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਹੀ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਮੁਕਤ ਫਲ ਪਾਹੀ। ਉਕਤ ਸਿਆਨਪ ਇਸ ਤੇ ਕਛ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਹੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਥਾਤੀ ਪਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਵਿਚਰ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਾ ਪਾਈਐ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਕੇ ਚਾਰਣ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੜ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕਰਹੁ ਸਭ ਕੋਏ, ਸਦਾ ਕਲਿਆਣ ਫਿਰ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਭਜ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਨ ਹਰ ਮੀਤ, ਭ੍ਰਮ ਬਿਨ ਸੇ ਗਾਏ ਗੁਣ ਨੀਤ। ਊਠਤ ਸੋਵਤ ਹਰ ਸੰਗ ਪਹਰੂਆ,
ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਮ ਨਹੀਂ ਡਰੂਆ ਰਹਾਉ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸ, ਸਗਲ ਦੁਖ ਕੈ ਹੋਇਆ ਨਾਸ। ਆਸਾ ਮਾਨ ਤਾਣ ਧਨ ਏਕ, ਸਾਚੇ ਸਾਹ ਕੀ ਮਨ ਮਹਿ ਟੇਕ। ਮਹਾ ਗਰੀਬ ਜਨ ਸਾਧ ਅਨਾਥ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੱਜਨ ਕਰ ਸੂਚੇ, ਕੋਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮੂਚੇ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਬਸੇ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਬਸੇ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਸੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਆਇਆ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਗੋਬਿੰਦ ਆਧਾਰ। ਤਾਤੇ ਛੁਟਿਓ ਬਿਖ ਸੰਸਾਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਆਪਣਾ। ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੀ ਹਰ ਜਪਨਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਉ ਸਰਣਾਈ ਜਿਨ ਹਰ ਜਾਤੀ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਚਰਨ ਹਰ ਰਾਤੀ। ਭੈ ਭੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਨਾ ਬਸਾਹੀ, ਡਰਪਤ ਡਰਪਤ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਜਾਹੀ ਰਹਾਉ। ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਤਾਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਜਨਮ ਜਰਾ ਮਿਰਤ ਜਸ ਵਾਸ, ਸੋ ਸਮਰੱਥ ਸਿਮਰ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ। ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸਖਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕ, ਨਾਮ ਸੁਆਮੀ ਕਾ ਨਾਨਕ ਟੇਕ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਾਹਰ ਰਾਖਿਓ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਲ, ਘਰ ਆਏ ਗੋਬਿੰਦ ਲੈ ਨਾਲ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਗ, ਮਨ ਤਨ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਗ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਸਭ ਹਿਰਿਆ। ਸੋਭਾ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਭਗਵੰਤ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ। ਗੋੜੀ ਮਾਲਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਜਾਪ, ਅਵਰ ਕਿਰਿਆ ਬਿਰਥੇ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ, ਉਰੇ ਮੂਸੇ ਰਹਾਉ। ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਮੇ ਰਹਤਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਆਡ ਨ ਪਾਇਆ। ਆਗੇ ਚਲਣ ਔਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਾਂ ਕਾਮ ਨ ਆਇਆ। ਤੀਰਥ ਨਾਇਰ ਧਰਨੀ ਭਰਮਤਾ, ਆਗੇ ਠੌਰ ਨ ਪਾਵੈ। ਉਹਾਂ ਕਾਮ ਨ ਆਵੈ, ਇਹ ਬਿਦ ਉਹ ਲੋਗਨ ਹੀ ਪਤਿਆਵੈ। ਚਤਰ ਬੇਦ ਮੁਖੋ ਬਚਨੀ ਉਚਰੈ, ਆਗੇ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਬੂਝੇ ਨਾਹੀ ਏਕ ਸੁਦਾਖਰ, ਉਹ ਸਗਲੀ ਝਾਕ ਜਗਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤੋ ਓ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੋ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਭਾਰ ਗਰਾਮੀ। ਗੁਰ ਸੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਤਿਆਗੋ ਮਨੋ ਗੁਮਾਨੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਧੋ ਹਰ 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 ਮੁਖ ਕਹੀਐ, ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਉ ਰਾਖੋ ਤਿਉ ਰਹੀਐ ਰਹਾਉ, ਕਿਆ ਕਿਛ ਕਰੇ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ। ਕਿਆ ਇਸ ਹਾਥ ਵਿਚਾਰੀ, ਜੇ ਤੁਮ ਲਾਵੋ ਤੇ ਤਹੀ ਲਾਗਾ। ਪੂਰਨ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਰਬ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਏਕ ਰੂਪ ਲਿਵ ਲਾਵੋ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਅਰਪ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਮੋਦਰ ਰਾਇਆ ਜੀਓ, ਕੋਟ ਜਨਾ ਕਰ ਸੇਵ ਲਗਾਇਆ ਜੀਓ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਰਖਾਇਆ ਜੀਓ, ਪੂਰਨ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਜੀਓ। ਕਿਉਂ ਪੇਖਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਵਣ ਸਕਰਨੀ ਜੀਓ। ਸੰਤਾਂ ਦਾਸੀ ਸੇਵਾ ਚਰਣੀ ਜੀਓ। ਓ ਜੀਓ ਬਤਾਈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ ਜੀਓ, ਤਿਸ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗੋਂ ਪਾਈ ਜੀਓ। ਪੋਥੀ ਪੰਡਤ ਵੇਦ ਖਜੰਤਾ ਜੀਓ, ਹੋਏ ਬੈਰਾਗੀ ਤੀਰਥ ਨਵੰਤਾ ਜੀਓ।
ਗੀਤ ਨਾਦ ਕੀਰਤਨ ਗਵੰਤਾ ਜੀਓ। ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਜੀਓ। ਭੈ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਜੀਓ। ਪਾਤਤ ਪਵਿੱਤ ਲਗ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰੇ ਜੀਓ। ਪਰਮ ਪਉ ਕਾਟ ਕੀਏ ਨਿਰਵੈਰੇ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਰਾਈ ਜੀਓ। ਜਨ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਜੀਓ। ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ ਸੋ ਸੋਭਾਵੰਤਾ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਤਿਸ ਸਭ ਸੁ ਕਰਨੀ ਜੀਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਜੀਓ। ਗੌੜੀ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਓ ਹਮਾਰੇ RAM ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸਾਥ ਸਾਥ ਜਤਾਰੇ ਜੀਓ। ਸੰਤ ਦਿਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਪੈ ਚਰਨਾਰੇ ਜੀਓ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਿਤ ਬਿਦ ਤਰੀਐ ਜੀਓ। ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਮੈਂ ਕਰੇ ਆਨੰਦਾ ਜੀਓ। ਵਣ ਤਰਣ ਤਿਰ ਭਵਨ ਸੁਖ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਜੀਓ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਏ ਮਨ ਵਿਗਸੰਦਾ ਜੀਓ। ਵੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਏ ਸੁਖ ਲਈਐ ਜੀਓ। ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਕਰੀ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਜੀਓ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਦੇਵਾ ਜੀਓ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਜਪ ਲੇਵਾ ਜੀਓ। ਬਿਨੋ ਠਾਕਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀਓ। ਇਸ਼ ਪੁਨੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਜੀਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਸਭ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰਿਆ ਜੀਓ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੈ ਜਪ ਤਰਿਆ ਜੀਓ। ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਦਈਐ ਜੀਓ। ਗੌੜੀ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਮਨ ਮਿਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਹੈ ਜਿਉ ਬਿਵਾਰੇ ਜੀਓ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੈ ਜੀਓ। ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਮਿਲੀਐ ਮਨ ਜੀਵੈ ਭਾਈ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਪਾਈ ਜੀਓ। ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਜਾਈ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈ ਜੀਓ। ਇਹ ਨਿਧਾਨ ਜਪੈ ਬੜ ਭਾਗੀ ਜੀਓ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਲਬ ਲਾਗੀ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਭ ਦੁਖ ਮਟਾਇਆ ਜੀਓ। ਆਠ ਪੈਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਜੀਓ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸੋ ਭਗਤ ਹਮਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੀਓ। ਰਤਨ ਰਾਜ ਸੱਚ ਵਪਾਰਾ ਜੀਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਾ ਜੀਓ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਮਾਨ ਕਰਤੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਮਾਨ। ਜੋਰ ਤੁਮਾਰੇ ਸੁਖ ਵਸਾਂ। ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੀਤਾਨ ਆਓ। ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੀਆ। ਕਦੇ ਸੁਰਤ ਨ ਲੱਧੀਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੜਿਆ। ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਤ ਸਾਰਦਾ ਸੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇ ਡੜਿਆ। ਕੋਈ ਜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਭਿਆ ਮੂਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਹਿਆ। ਇੱਕ ਸੁਦੋਂ ਚੌਕਿਆ ਗਣੀ ਸਭ ਇੱਕ ਸਾਧ ਮੁੱਠੀ। ਇੱਕ ਅਧ ਨਾ ਰਸੀ ਅੜਾ ਕਾ ਬਿਰਲੀ ਜਾਏ ਮੁੱਠੀ। ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਦਰ ਸੋਹੰਦੇ ਅਨੰਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਰੰਗ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਨ ਬਲ ਜਾਤ। ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਆਠ ਪੈਰ ਅਰਾਧੀਆ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਾਉ। ਜਤ ਘਟ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਉ। ਯਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨ ਆਵਈ ਰਸਨਾਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਨ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਪੇ ਆਰਾਧ। ਓਟ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ। ਪੈ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਸਾਈਆਂ ਨਠੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ। ਤਤੀ ਵਾਓ ਨ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖੈ ਆਪ।
ਗੁਰ ਨਰੈਣ ਦਿਓ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਗੌੜੀ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ, ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ ਰਹਾਉ। ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪੇਂਦਿਆਂ ਹੋਆ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੀਏ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਈ ਪਾਈ ਮਿੱਤਰ। ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਭਲਾ, ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਜਿਸ ਮਾਹੇ, ਕਿਉਂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਜਿਸ ਲੜ ਲਗੀਐ ਜੀਵੀਐ, ਪਵਜਰ ਪਈਐ ਪਾਰ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ ਆਧਾਰ ਹੋਏ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਗੋਪਾਲ ਜਸ ਸੰਦਨਾ ਕੀ ਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਉਬਰੈ ਨਾਮ ਜਪ, ਦਰ ਸਚੈ ਸਾਵਾਸ। ਗੌੜੀ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿੰਦੂ ਤੂੰ, ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਨ ਧਾਵੇਂ ਤਾਉ ਰਹਾਉ। ਹੋਰ ਸਾਧ ਸਾ ਫਿਕਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰੈ, ਫਿਰ ਸੋ ਜੀਵਨ ਸੋਏ। ਆਂਚਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਕਾ ਤਰਨਾ ਹੋ ਸੰਸਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਾਧੀਐ, ਉਧਰੈ ਸਭ ਪਰਵਾਰ। ਸਾਜਨ ਬੰਦ ਸੋ ਮਿੱਤਰ, ਸੋ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਦੇ, ਔਗਣ ਸਭ ਮਿਟਾਏ ਕੈ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰੇ। ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਿਉ ਕਰ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਾਚਕ ਦਰ ਤੇਰੈ, ਰਬ ਤੁਧਨੋ ਮੰਗੈ ਦਾਨ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਤਾਤੇ ਐਨ ਸਭਾਗੋ ਰਹਾਉ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਹਰ ਖਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦਉ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਨਾਈ, ਇਕ ਬਿਨਸੈ ਇਕ ਅਸਰ ਮਾਨੀ, ਆਚਾਰਿ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਇ ਰਹਾਉ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਵਸ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਹਰ ਮੂਰਤ ਬਿਸਰਾਈ। ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਜਿਉ ਸੁਪਰਾ ਰਹਿਨਾਈ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਨਾਸੈ, ਜੋ ਬਾਦਰ ਕੀ ਸ਼ਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਨਿ ਮਿਤਿਆ, ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਸਰਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਪ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ, ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਧ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ।
ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪ੍ਰੀਸਿਉ ਕਹੀਐ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨਮੋਹਨ, ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਸਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀਓ ਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ, ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆਂ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆਂ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਹੈ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਏ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਤਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹੈ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਜ ਸਨਾਤ।
ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੋਕੋ RAM ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹਿ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜੰਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪਤਰ ਮਹਿ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਗਾਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਓ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਪਹੁ ਕਰਿਆ। ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੀ ਚਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ, ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ, ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। ਹੋਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ।
ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਾਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇ ਵਡ ਵਰਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਮੇਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਹਿ ਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਇ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹੋਂ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣਹਿ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬਿਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ,
पूरन होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावो, आप हाथ दे मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर रक्षा निज करदै करिय, सब बैरन को आज संगरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न ध्याऊं, जो बर चाहूँ सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय, चुन चुन सत्र हमारे मारिय हैं। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुज जो करियो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहि हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तसही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पल बो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कबहूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनील अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारद भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुध है जेती, भरनत भिन्न भिन्न तोह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट प्यो शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव,
आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण घाता। जे अस तुझ तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख है मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय हैं, ताके काल निकट नहीं हैं। रक्षा होए ताहें सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे ने हरहों, ताके ताप तनक मोह हरहों। रिद सिद्ध घर मोह सब होई, दुष्ट छाछ वै सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहें उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी। सरब ठौर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहें जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहयो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ कै, गयो तुहारो द्वार। बाहें गहें की लाज अस, गोबिंदास तुहार। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईयां। शब्दो तां गावो हरि केरा, मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरेया, तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दूख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सवारना। सब नागला समरत स्वामी, सो क्यों मनहों विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही कर तेरै, घर तां तेरै सब किछ है। जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी। नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसिया। बाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरै। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखां सब गवाइयां, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइयां, सदा कुर्बान कीता गुरु विठो। जिस दियां हे वडियाइयां, कह नानक सुणो संतो। शब्द धुरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै। घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिनको, से नाम हर कै लागे। कह नानक तैं सुख होआ, तित घर अनहद वाजे। अनद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सची बाणी। संत साजन भय सरसे, पूरे गुर ते जान।
ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਬੰਦਾਵਣੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿ ਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਤਿਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹੀਂ। ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ, ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ, ਨਾਏ ਤੇਰੈ ਛੜ ਜਾਹੇ। ਭਉ ਜਲ ਬਿਖ ਮਸਗਾਹ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ। ਕਲ ਮਹਿ ਇਹੋ ਪੁਨ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੋ ਇਹ ਵਤ ਦੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ, ਬਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਖੇ ਰਖਣਹਾਰ, ਆਪ ਉਬਾਰੀਅਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਅਨ। ਹੋ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਅਨ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੀਅਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ, ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰੀਅਨ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे। कोई न जान तुमरा अंत, ऊँचे ते ऊँचा भगवंत। सगल समगरी तुम रह सूतर धारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गात में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराय। श्री हर कृष्ण धियाइयै जे डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनौ निधि आवे धाए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे
ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਾਚੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे, चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रैत। देग तेग फतेह बिरद की पैंज पंथ की जी। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖਿਆ ਆਪਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੋਦਾਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਗੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ।
ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਮ ਨਕਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਭਰਿਆ ਤਉ ਸਰਣਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਚਰਨ ਗਾਹੋ ਬਕੋ ਸੁਭ ਰਸਨਾ। ਦੀਜਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਚਰਨ ਗਾਹੋ ਬਕੋ ਸੁਭ ਰਸਨਾ। ਦੀਜਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ ਰਹਾਉ। ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ। ਹਰ ਸਿੰਚੈ ਸੁਧਾ ਸੰਜੋਰ। ਇਆ ਰਸ ਮਹਿ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ। ਮਹਾ ਬਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋਰ। ਆਇਓ ਸਰਣ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ। ਚਿਤਵਾ ਤੁਮਰੀ ਔਰ। ਅਪੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ। ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰ। ਆਇਓ ਸਰਣ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ। ਚਿਤਵਾ ਤੁਮਰੀ ਔਰ। ਅਪੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ। ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ। ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾਗਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਬਾ ਸਿੱਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੰਬਰ 3 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਥਾਵਾਚਕ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ।
ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਚੈਨਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਜਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਕਰੈ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸੰਸਾਰ। ਇਤ ਉਤ ਕਤੈ ਨਾ ਡੋਲਈ ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਤਰਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਤਾਲ ਰਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਬੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵ ਖੰਡ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ਸੈਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਸੈਸ ਮੂਰਤ ਨੰਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਸੈਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸੈਸ ਤਬ ਗੰਧੇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣ। ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਈ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਕਿਤ ਮਨੋ। ਅਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਈ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹਿ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗੁ। ਹੋਈ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਾ ਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ। ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਾਸਾਰੀ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੁ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਰਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਚਿਟਕਾਰੀ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ। ਕਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੈ ਏਕੋ ਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੀ ਪਸਾਰੀ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ। ਪਾਇਓ ਜਿਆਰੋ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ। ਪਾਰ 18 ਸਗਲ ਜੁਠਾਰੀ।
तेरो किया तुझे क्यार पो नाम तेरा तू ही चावर भोलारे रस अठाठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सतनाम है हर भोग तुहारे धूप दीप कृत साजे आरती वारण जाऊं कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को उत्तम दियारा निर्मल बाती तू ही निरंजन रामा भगत रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने मदन मूरत पै तार गोबिंदे सैन पहने पद परमानंद सुन संध्या तेरी देव देवा कर आद पद आद समाई सिद्ध समाद अंत नहीं पाया लाग रही शरनाई ले हो आरती होप रख निरंजन सतगुर पूजो पाई भांडा ब्रह्मा निगम विचारै अलख ना लखिया जाई तत तेल नाम किया बाती दीपक देव जयारा जोत लाए जगदीश जगाया बूझै बूझन हारा पंचे शब्द अनाहद वाजी संगे सारंग पाणी कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्भानी गोपाल तेरा ताप गोपाल तेरा ताप जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता दाल सीता मांगोगे ओ हमरा खुशी करें पणिया छादन ने का नाज मंगो सत से का गो भैंस मंगो लावेरी कुत्ता जन तुरी चंगेरी कर की गीहण चंगी जन तन्ना लेवै मंगे गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता सोट फूके भगत न कीजै यह माला अपनी लीजै ओ मांगो संतन रे नाम मैं नाही किसी का देना माधो कैसी बने तुम संगे अपना देव तले मंगे दोई सिर मांगो चूना पाओ कियो संग लूना अध सिर मांगो डाले मुको दोनों वक्त जिवाले काट मांगो चौपाई सिरहाना और तुलाई ऊपर को मांगो कींदा तेरी भगत करें जन कींदा मैं नाई कीता लबो एक नाम तेरा मैं फबो कह कबीर मन मानिया तू हर जानिया कह कबीर मन मानिया तू हर जानिया सविया याते प्रसन्न पए हैं महामुन देवान के तप में सुख पावे जाग करें एक बेद रे भव ताप हरै मिल ध्यान लावे झालर ताल मृदंग बंग रबाब लिए सुर साज मिलावे किन
गंधर्व गंधर्व गान करे गणधच अपचर निरत दिखावे संतान की तुन खंटन की कर फूलन की बरखा बरखावे आरती कोट करे सुर सुंदर पेख पुरंदर के बल जावे दानत दक्षण देके प्रदक्षण पाल में कुंतम अच्छत लावे होत उलाहन देवपुरी मिल देवन के कुल मंगल गावे हे रब हे सस हे करुणा निध मेरी अभय बिनती सुन लीजै और न मांगत हो तुम ते कस चाहत हो शास्त्रान सुअत हीरान पीतार जूझ मरो साच प्रति जय संत सहाय सदा जग माहे कृपा कर श्याम यह वर दीजय पाहे गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरह नहीं आनियो राम रहीम कुरान कुरान अनेक कह मत एक न मान सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जानियो सिरियास पान कृपा तुमरी कर मैं न कयो सब तो ये बखानियो दोहरा सगल द्वार को छाट के गयो तुहारो द्वार वहाँ गई के लाज अस गोविंद दास तुहार ऐसे चंड प्रताप ते देवन बंडेयो प्रताप तीन लोक जय जय करें रर नाम सत जाप चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पासुपा सर्वदा सर्व जुगते दुकालम प्रणासी दयालम सदांग संगे अपंगम बेगूते वाहेगुरु साहिब जियो ए मन तुझे चितारे 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 उठत बैठत सोवत जागत उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे 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 ए मन तुझे चितारे
ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ। ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਜਾਉਂ ਬਾਰੇ, ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਜਾਉਂ ਬਾਰੇ, ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਜਾਉਂ ਬਾਰੇ, ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਜਾਉਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਮਨ ਤੁਝੈ ਚਿਤਾਰੈ, ਇਹ ਮਨ ਤੁਝੈ ਚਿਤਾਰੈ, ਇਹ ਮਨ ਤੁਝੈ ਚਿਤਾਰੈ, ਇਹ ਮਨ ਤੁਝੈ ਚਿਤਾਰੈ। सुख दुख इस मन की बिरथा, सुख दुख इस मन की बिरथा। तुझी आगे सारे, तुझी आगे सारे। तू मेरी ओट बोध तन तुम ही, तू मेरी तू मेरे तू मेरी ओट बल बुध तन तुम ही, तुम है मेरा परिवार है, तुम है मेरा परिवार है। सुख दुख इस मन की बिरथा, सुख दुख इस मन की बिरथा। तुझी आगे सारे, तुझी आगे सारे। तू मेरी ओट बोध तन तुम ही, तू मेरी ओट बोध तन तुम ही। तुम मेरे परिवार है, तुम मेरे परिवार है। जो तुम कर हो सोई पल हमरे, जो तुम कर हो सोई पल हमरे। एक नानक सुख करना रे, एक नानक सुख चरना रे, एक नानक सुख चरना रे।
ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਚਰਨਾ ਰੈ, ਏ ਮਨ ਤੁਝੈ ਚਿਤਾਰੈ, 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 ਏ ਮਨ ਤੁਝੈ ਚਿਤਾਰੈ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਏ ਮਨ ਤੁਝੈ ਚਿਤਾਰੈ, 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 ਏ ਮਨ ਤੁਝੈ ਚਿਤਾਰੈ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 6:25 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਭੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ 6:25 ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿ ਵਾਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁਖ ਪੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ, ਜੇ ਭੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤਹਿ ਰਾਜਾ, ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾ। ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਚੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ। ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ। ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਜਿਉ ਰਾਖੇ ਤਿਉ ਰਹੀਐ। ਜਿਉ ਰਾਖੇ ਤਿਉ ਰਹੀਐ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ।
ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, आपे करने हारा। आपे करने हारा, चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे। चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा। तुद भावे ता नाम जपा, तुद भावे ता नाम जपावे, तुद भावे ता नाम जपावे, तुद भावे ता नाम जपावे। सुख तेरा दिता लहीए, सुख तेरा दिता लहीए, सुख तेरा दिता लहीए, सुख तेरा दिता लहीए। तुद भावे ता नाम जपावे, तुद भावे ता नाम जपावे, तुद भावे ता नाम जपावे, तुद भावे ता नाम जपावे। सुख तेरा दिता लहीए, सुख तेरा दिता लहीए, सुख तेरा दिता लहीए, सुख तेरा दिता लहीए। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराहे। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराहे। तहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे शरदाना है। तहाँ बैकुंठ जह
ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਹੇ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ 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 ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ ਚਰਨ ਧੂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ द्वारे आया तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभ भय कृपाला सतगुर पूरा पाया, सतगुर पूरा पाया। वाहिगुरु 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 सिमरो
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰੋ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਇ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਇ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਇ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਇ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਇ, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए। गुण गावा गावा गावा, गुण गावा गावा गावा, गुण गावा गावा गावा, गुण गावा बिसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चावे हो। बिसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चावे हो। बिसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चावे हो। बिसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चावे हो। गुण गावा गावा गावा, गुण गावा गावा गावा, गुण गावा गावा गावा, गुण गावा गावा गावा। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। तुद पावे ता नाम जपावे, तुद पावे ता नाम जपावे, तुद पावे ता नाम जपावे, तुद पावे ता नाम जपावे। सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है। तुद भावे ता नाम जपावे, तुद भावे ता नाम जपावे, तुद भावे ता नाम जपावे, तुद भावे ता नाम जपावे। सुख तेरा दिता नहीं है, 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 सुख तेरा दिता नहीं है।
ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਇੰਨੇ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਰਸਪਨਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥਾਬ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 6:35 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਨ ਪਾਈਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਲੁਡਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਤਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਲਗਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਢਵਾਉਣਾ, ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਬੋਝ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਝ ਢਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਬੋਝ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ। ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁਕਾਉਣਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਖਬਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਰੀਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਵਿਗਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਟਾ ਦੇਖ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਕਮਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਬਹੁਤ, ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਈ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੇ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਟਿਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਆਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਟਿਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਢੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਲ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘੜੇ ਵੀ ਭਰਵਾਉਣੇ,
ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਡੋਲ ਦੇਣਾ। ਪਰਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ, 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਇਦਾਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਡੋਲ ਦੇਣਾ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਬਸ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ, ਐਸੇ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿਨਕ ਜਾਗ ਪਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 7:40 ਤੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਬਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ 2 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ 3 ਗਰੁੱਪ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗਰੁੱਪ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜੋ ਓਪਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ $1500, ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ $1100, ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ $750 ਅਤੇ ਜੋ 11 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ $1100, ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ $750 ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ $500 ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋ ਤੋਹਫੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੁਮਾਲੇ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੁਮਾਲੇ ਵਜਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 7:40 ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੜਾ ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋ ਜਿਉ ਮਹਿਲ ਜਾ ਤਾ ਮੋਹਿਆ ਕਦ ਪਸੀ ਜਾਨੀ ਤੋ ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਂ ਨੇ ਓਟਿਓ ਕੀ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਓ ਕਾ ਆਸਰਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ ਸਨੀ ਸਨੀ ਧਨੀ ਧਮਾ ਧਨੀ ਰੇ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ ਅੱਖੀ ਤਾਰ ਲਗਨ ਅੱਖੀ ਤਾਰ ਲਗਨ ਅੱਖੀ ਤਾਰ ਲਗਨ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਸਜਣ ਮੇਲਿਆ ਤੁਠੈ ਸਜਣ ਮੇਲਿਆ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਸਜਣ
ਸਵਰਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵਰਨ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ 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 ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਸਜਣ ਮੇਲਿਆ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਸਜਣ ਮੇਲਿਆ ਸਜਣ ਮੇਲਿਆ ਸਜਣ ਮੇਲਿਆ ਸਜਣ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਸਜਣ 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 ਮੇਲਿਆ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਸਜਣ ਮੇਲਿਆ ਸਾਨੀ ਸਾਨੀ ਧਾ 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 ਮਾ ਗਾ 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 ਰੇ ਸਾ ਨੀ 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 ਸੱਜਣ ਮੇਲਿਆ ਮੇਲੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲਿਆ ਮੇਲਿਆ ਤੁਠੈ ਸੱਜਣ ਮੇਲਿਆ ਤੁਠੈ ਸੱਜਣ ਮੇਲਿਆ ਜਨਨਕ ਸੁਖ ਸਵਰਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵਰਨ ਜਨਨਕ ਸੁਖ ਸਵਰਨ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ 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 ਅੱਖੀ ਤਾਰ ਲਗਾਣ ਅੱਖੀ ਤਾਰ ਲਗਾਣ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ऊंचे मंदिर महल अपारा ऊंचे मंदिर महल अपारा ऊंचे मंदिर महल अपारा ऊंचे मंदिर महल अपारा मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा 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 मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा मोहन तेरे सोहन
ਮੋਹਨਦਾਰ ਜੀਓ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਨਦਾਰ ਜੀਓ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਨਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੰਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਨਦਾਰ ਜੀਓ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਨਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਅਪਾਰ ਦਿਆਰ ਠਾਕੁਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਅਪਾਰ ਦਿਆਰ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਹਿ ਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਹਿ ਜੈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ ਜੈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ ਤਹਾਂ ਤੁਝ ਹੈ ਧਿਆਵਹਿ ਤਹਾਂ ਤੁਝ ਹੈ ਧਿਆਵਹਿ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਪਾਰਾ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਦਰਸ ਪਿਆਰਾ
ਸਾਰਾ, ਮਿਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਸਾਰਾ। ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जिन के चोले रतड़े प्यारे, कांत तिना के पास, धूड़ तिना की जे मिले जी कहो। नानक की नानक की अरदास, जिन्ना दिसंदड़िया दुरमत मित्र असाडड़े से हाँ ढूंढे दी हाँ ढूंढे दी जग सबाया। जन नानक विरले जन नानक विरले के हाँ ढूंढे दी हाँ ढूंढे दी हाँ ढूंढे हाँ ढूंढे दी जग सबाया। हाँ ढूंढे दी हाँ ढूंढे दी हाँ हाँ ढूंढे दी जग सबाया। जन नानक विरले के कंत तिना के पास 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 कंत तिना के पास। पढ़ो
जी कंत तिना के पास, कंत तिना के पास। धूड़ तिना की जे मिले जी कहो, नानक की अरदास, नानक की अरदास। धूड़ तिना की जे मिले जी कहो, नानक की अरदास, नानक की अरदास, नानक की अरदास, नानक की अरदास। कंत तिना के पास, कंत तिना के पास, कंत तिना के पास, कंत तिना के पास। जिनके चोले रतड़े प्यारे, जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना के पास, कंत तिना के पास, कंत तिना के पास, कंत तिना के पास, कंत तिना के पास। ਇਹੋ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ, ਲੀਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ। ਇਹੋ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ, ਲੀਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ। ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੇ ਝੋਲੜਾ ਪਿਆਰ, क्यों तन से जय जाए। मेरे कंत न भावे ਝੋਲੜਾ प्यार, क्यों तन से जय जाए, क्यों तन से जय जाए, क्यों तन से जय जाए। कंत तिना के पास, कंत तिना के पास, कंत तिना के पास, कंत तिना के पास। हाँ कुर्बान जाओ मेहरबाना, हाँ कुर्बान जाओ, हाँ कुर्बान जाओ, हाँ कुर्बान जाओ। हाँ कुर्बान जाओ मेहरबाना, हाँ कुर्बान जाओ, हाँ कुर्बान जाओ। तिना के लैन जो तेरा नाम, लैन जो तेरा नाम, तिना के हो सद कुर्बान जाओ, हो सद कुर्बान जाओ। हाँ सद कुर्बान जाओ,
ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕੇ ਹੋ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕੇ ਹੋ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੈ ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੈ ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਆਪੇ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਹਾਕਮ ਤੈ ਭਾਵੈ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ ਕਾਇਆ ਰੰਜਣ ਜੇ ਥੀਏ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾਮ ਜੀ ਰੰਜਣ ਵਾਲਾ ਰੰਜੈ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾਡੀ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਆਪ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕਾਮਤ ਭਾਵੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਵੇ ਨਾਨਕ ਕਾਮਤ ਭਾਵੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਵੇ ਆਵੇ ਹੀ ਰਾਵੇ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇਬ ਲੈ ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲ ਜੀ ਕਹੋ
ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ। जिन के चोले रतड़े प्यार, जिन के चोले रतड़े प्यार, कंद तिना कै पास, 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 कंत तिना कै पास। वाहे गुरु कंत तिना कै पास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दूसरा ठीक। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। दूसरा सारे गज के बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्या सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजणहार तारिया। समा सीमित है। अक्सर असी रागी सिंह जदों ये शब्द पढ़ते होंगे तो असी कहते होंगे चलो गुरु रामदास महाराज के दर से चलीए। असल गल यह है भी गुरु रामदास के घर में आइए जो ये शब्द पढ़ना है। आ गुरु रामदास महाराज जी इत्थे बैठे प्रकाश है ना। जिस वक्त गुरु रामदास महाराज जी को असी इत्थे महसूस कर लग पे, उस दिन श्री दरबार साहब जाके भी झोलियां भर जानियां, इत्थे भी भरनी। जिस दिन गुरु रामदास महाराज जी को इस पीढ़े ते आ गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच सानू बोध नहीं होंदा भी गुरु रामदास बैठे, फिर उतों भी झोलियां खाली रह जानियां। जिस दिन बोध हो गया उस दिन इत्थों भी बख्शियां वरतनियां, उतों भी वरतनियां। आ जाओ गुरु रामदास महाराज के घर दे विच आइए, सारे जपिओ। जिन सिरिया तिनै सवारिया, सारे जपो। धन धन रामदास गुर, धन धन
ਜਪ ਲਿਓ ਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਜੀ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤਾਰਿਆ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਅਟਲ ਅਧੋਲ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ। ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ। ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਪੋ। ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ। ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਪੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਜੀ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜੀ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਵਾਹ।
ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਪਰ ਵਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਪਰ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ ਕਾਰਿਆ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ ਕਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਧਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਧਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਧਾਰਿਆ। ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੈਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ਸੇਵਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ਡਿਠਾ ਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਧਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਧਾਰਿਆ ਜੀ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਧਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਆਰੇ ਤਾਰਿਆ ਜੀ, ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਜਪੋ ਧੰਨ 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 ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ।
सेई भये निहाल, सेई भये निहाल। सारे जपो जी। सेई भये निहाल, सेई भये निहाल। गुरपुरा जिन सिमरिया, गुरपुरा जिन सिमरिया, सेई भये निहाल, सेई भये निहाल, सेई भये निहाल, सेई भये निहाल। नानक नाम आराधना जी, नानक नाम आराधना, कारज आवे रास, कारज आवे रास। नानक नाम आराधना, नानक नाम आराधना, कारज आवे रास, कारज आवे रास। नाम आराधना, नाम आराधना, नाम आराधना, नाम आराधना, नाम आराधना। ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ 10 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ, ਤੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਏਗਾ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨਿਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਗੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਾਲ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਨਿਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਪੋ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ। ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ, ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ, सेई भये निहाल। जपो सेई भये निहाल, सेई भये निहाल,
ਸਈ ਪਏ ਨਿਹਾਲ ਜੀ ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਆ ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਈ ਪਏ ਨਿਹਾਲ 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 ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਾਲੀ ਕੋ ਰਾਜ ਸਭੈ ਰਾਮ 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 ਨਾਮ ਸੁਧ ਆਈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਜਾਂ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾਮਲ ਉਦਰਿਓ ਗਨਕਾ ਹੂੰ ਗਤ ਪਾਈ। ਗਨਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗਨਕਾ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾਉਂਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੀ ਤੋਤੇ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੋਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ। ਗਨਕਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਜਪਦੀ ਸੀ, ਤੋਤਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜਪਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਗਨਕਾ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੀ ਟਿੰਡ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਪਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਓ ਜੀ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਸਿਰਫ 2-2 3-3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾ। ਜਪੋ ਹਰ ਕੋ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਮਲੀ ਉਦਰਿਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਸਿਮਰ ਜਾਮਲੀ ਉਦਰਿਓ ਜੀ ਗਨਕਾ ਹੂੰ ਗਤ ਪਾਈ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। राम नाम सुध आई, राम नाम सुध आई। पंचाली को राज सभा में राम नाम सुध आई, राम नाम सुध आई। ताको दुख हरे करुणा में अपनी पैज बढ़ाई, अपनी पैज बढ़ाई। जां को सिमरिया जामली उदरियो, जां को जामली उदरियो गनका गत पाई। हर को नाम सदा सुखदाई, हर को नाम सदा सुखदाई।
ਜਸ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਗਾਇਓ। ਜਹ ਨਰ ਜਸ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਗਾਇਓ। ਸਹਾਈ ਕੋ ਪਇਓ ਸਹਾਈ। ਜੇ ਨਰ ਜਸ ਕਿਰਪਾ ਨਿਜ ਗਾਇਓ ਤਾਂ ਕੋ ਭਇਓ ਸਹਾਈ। ਤਾ ਕੋ ਪਇਓ ਸਹਾਈ। ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਗਹੀਆਨ ਸਰਣਾਈ। ਗਹੀਆਨ ਸਰਣਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਗਹੀਆਨ ਸਰਣਾਈ। ਗਹੀਆਨ ਸਰਣਾਈ। ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਾਰਿਆ ਜਾਮਲੀ ਉਧਰਿਓ। ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਾਰਿਆ ਜਾਮਲੀ ਉਧਰਿਓ। ਗਨ ਕਾਹੂੰ ਗਤ ਪਾਈ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। 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 ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਭੇੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਲਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਲਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿੱਤ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਚਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਚਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਆਏ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ $1 ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ $5 ਤੱਕ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, $1 ਰੱਖਦਾ 33 ਸੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਰੱਖੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਲਈ ਆ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਬਾੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਦਰਪਾਨ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ 8:15 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਡਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇਂ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੇ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂਨ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਟੀਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ
ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਖਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਫਲ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਫਲ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਭਲਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵੇਰੇ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭੇ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਹੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਬਲਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈ, ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਵੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ, ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖਾਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉੱਠ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉੱਠ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਲਸ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਦੇ ਕਦੇ। ਜੀਵਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਠਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਛਿਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਣਾ। ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁੱਲਾ ਜੁਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਟ, ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ
ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉੱਠ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਉੱਠ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਭਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਈਏ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਕਮਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਉਹਦਾ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਫੇਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੋਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਵੀ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਨੀਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਠ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਝਾਲਾਂਗੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਜਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਜਾ, ਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖ। ਝਾਲਾਂਗੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਆਰਾਧ, ਕਰ ਤੁਝੇ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਦ। ਜਾਗੋ ਮਨਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਾਗ ਸਲੋਨੜੀਏ, ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ। ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖ, ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕरें, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪੇ ਮੁਰਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਨ ਹੋਏ ਕੋ, ਲਾਮੇ ਗੋਡ ਪਸਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚਣਕ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਭਈ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਟਰਾਇਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਖਰੀਦਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਾ ਸੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਦਸਤਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ।
ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੰਨਣ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਕਸ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਉੱਥੇ ਪਈ ਦੇਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ, ਸਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਈ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫਖਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਭਲਿਆ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਦੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਦਾਤਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, 4 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ, ਸੋਏ ਹਰ ਅਰਾਧੇ, ਬਿਖੜੇ ਦਾਮ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਛੇਤੀ ਕਰ ਜਾਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਸਾਂਭ ਲਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਸਾਂਭ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਵੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਂਭ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ, ਮਨ ਉੱਠ। ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕਸ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਣ ਤੇਰੀ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਣਾ ਏ ਜਾਂ ਕਬਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀੜੀਆਂ ਖਾਣਾ ਏ, ਕਰ ਚੇਤਾ ਮਰਗ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ, ਮੌਤ ਨਾ ਛੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਸਭੇ ਛੱਡ ਛੱਡ ਗਏ ਅਡੰਬਰ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਬਾਜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਵੇ ਤਖਤੇ ਤਾਜੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਜਾ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਨਾ ਉੱਠ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਉੱਚੀ ਉੱਠੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਸ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ,
ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਉਂਤਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਕਤੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੇ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ, ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਝਗੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ? ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਲਾਮੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ। ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਸੁਣਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣ ਲਵੇ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣ ਲਵੇਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਪਲਟਾ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ? ਇਹ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੰਨੈ ਤਰੈ, ਗੁਰੂ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਮ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੰਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਚਨ ਤੋਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਨਾਮ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 57 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, 56 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 57ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਇਓ ਜਾਂ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸ਼ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾਇਆ ਤੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਿੱਖ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈ ਸਿੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਖਰਿਆ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਸਿਰ। ਅਚਾਨਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਉਤਾਰੀ। ਚਾਦਰ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਉਲਾਮੇ ਜੇ ਭਰੇ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚਾਦਰ ਨਾ ਉਤਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਦਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ, ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨੇ ਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਜੋ ਝੱਲਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਵੀ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਰੋਗ, ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਹਟ ਸਕਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜੇਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ। ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਜੀਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਕੱਲਾ ਮੰਜੀਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ
ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੀਰ ਨੇ ਜਪਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਮਨਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਨਾਮ ਹੀ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਦਾਰੂ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਨਾਮ ਹੀ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ 12 ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਢਾਡੀ ਰਸ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਜਸ ਆਪਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਜਸ ਆਪਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇ ਦਿਓ। जुग अटल सतगुरु रहमतां दे भंडारे अपने धर्म के समर्थ ते प्रत्यक्ष सतगुरु गरीब नवाज दाता जी के पवित्र चरणों के विच भगती कर रही सत्कारयोग गुरु की साजी नवाजी रब वर्गी साध संगत जीओ। आओ सब तो पहला रल के आप दो बार वाहिगुरू कह लीए ताकि मन होर एकाग्र चित होकर गुरु साहब जी के चरणों नाल सिमट जाए। भावना बना के गुरु दाता जी के चरणों में अपना अवगुणा प्रयास सिर झुका के फतेह बुलाओ तो आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 24 घंटे रब दीयां गल्लां इस पवित्र दरबार विच हुंदियां। रबी बाणी का जाप हुंदा है, कीर्तन हुंदा है, शब्द विचार हुंदी है, ढाडी वारां दा गायन हुंदा है। समा आया ढाडी दरबार राही गुरु जी दे नाल होर नेड़ता बनाउण दा। जो मेरे जुम्मे ड्यूटी लगाई गई है सन्मानयोग प्रबंधक साहबान वालों कि सचखंड श्री दरबार साहब अमृतसर साहब जी के उत्ते जिन्ने हमले हुए है उन्हां हमलियां दे विचों लड़ी तोड़ी जाए, जिन्ने का आपां सुना सके सुणावांगे। लगभग 17 बार अमृतसर साहब जी नूं सरकार ने घेरा पाउण वास्ते अपने भैड़े मनसूबे का इजहार किया। उन्हां 17 बार दे विचों 16वीं बार जिहड़ा 1984 दे विच हमला होया सी। 1984 के हमले बाबत बहुत सारिया संगतां नूं पता है कि 84 विच अटैक होया, बड़ा हमला होया है, वो 16वां हमला सी। उस तो बाद 17वां हमला जिहड़ा वो 17वें हमले दीयां गल्लां इन्हां स्टेजां उत्ते घट कीतियां जांदियां।
ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੀ ਹੋਏ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ 28 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਿਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਯਦ ਹਸਨ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੈਯਦ ਹਸਨ ਅਲੀ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, 2-4 ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮੱਥਾ ਪਿੱਟਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਲੂਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੁੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੁੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੀਣੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੋਣੀ। ਮੀਣਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆ। ਮੀਣੇ, ਰਾਮ ਰਾਹੀਏ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲਕਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਭਤੀਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ
ਜੋ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਸੈਯਦ ਹਸਨ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਦਮਾਸ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਧਾੜਵੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ, ਖੇਲ ਖੇਲ ਆਖੇਲ ਖੇਲਣ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਮੈਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਐਲਾਨਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀ ਉਹ 7ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, 7ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸੱਪ ਲੇਟਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਕਹਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ। ਇਹ ਕਹਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ, ਵੈਸੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੱਟੋ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਆਖਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਮੈਨੇ ਬੇਟਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਦੱਬ ਕੇ ਲਓ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੁੰਡਲੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਝੱਲ ਪੁਣੇ ਨੇ ਟਿਕਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਝੱਲ ਪੁਣੇ ਨੇ
ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਦਾਗ ਪਵਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋਰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਂ ਕਿ ਸੈਯਦ ਹਸਨ ਅਲੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਛਡਾਉਂਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੋ ਬਲਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਲੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੜੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਗਾ ਕੇ ਢਾਡੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੀਆ, ਢਾਡੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। उस वेले जेड़े साने आस पास जी 10 दिन मैनू आगे आम खास भी उस वेले जेड़े साने आस पास जी काफला चुकई गुरु दे सहाई ने काफला चुकई गुरु दे सहाई ने मारे हप दीदा तेरा मेरे भाई ने मारे हप दीदा तेरा मेरे भाई ने छोट मेरे भाई घर होन खुशियां
ਛੋਟ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਘਰ ਹੋਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਨੇ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਹੱਥ ਤੀਜਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮਾਰੇ ਹੱਥ ਤੀਜਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਕਹਿ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਲੁੱਟ ਲਾਵੇ ਬਿਰਤੀ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਆ ਕੇ ਪਾਵੇ ਪਿਰਥੀ, ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਆ ਕੇ ਪਾਵੇ ਪਿਰਥੀ। ਅੱਗ ਲਾਈ ਵੇਖੋ ਸਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਵੇਖੋ ਸਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਮਾਰਿਆ ਭਤੀਜਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ ਭਤੀਜਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ ਭਤੀਜਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਮਾਰਿਆ ਭਤੀਜਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਆਮ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਗਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਰਾ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੀਰਾ ਜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਨਾ 100 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋਹਮਤ ਲਾਈ ਆ, ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜ ਨੇ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਸੱਚ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਦੇ ਕਦੇ ਝੰਡੇ ਥੋੜਾ ਝੂਲੇ ਆ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ। ਹੱਲ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਡਬੋ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਲ ਨਾ ਕਦੇ ਬੇਤਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝੁਕਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਦਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਸਿੱਜਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ, ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਬਸ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਅਸੀਂ ਆਏ ਲੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੌਣ ਭਾਦੋ ਦੀਆਂ ਖੰਭਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਘਨੇਰੀ ਫੌਜ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਠਾ ਸੋਢੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠਾ ਸੋਢੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ
ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਠਾ ਸੋਢੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਠਾ ਸੋਢੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੀਣਿਆਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੀਲ ਦੇ ਸੋਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਢੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਆ। ਸੁੱਧੂ ਬੁੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗਾਥਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਈ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਮੈਨੇ ਬਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾ ਸੋਢੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹਰਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬੇ ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾ ਆ ਉਹ ਕਪੂਰੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਕ ਛਾਪੇ ਨੇ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਟਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾ ਪਾਕ। ਇਹ ਉਹ ਸੁਲਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੇਰਾ ਪਿੰਡ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ। ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸੰਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੂਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਚੜਾਵੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਆ, ਵਾਹਵਾ ਕੰਮ ਲੋਟ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ, ਬਸ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਬੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਰਥਾਏ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰੀ ਦਾਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮੱਸਾ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰੀ ਦਾਸ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਬਦਖੋਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਾਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਲਾਲ ਖੂਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ। ਉਹ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਖੂਹ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲਵਾਂਢੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਵੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਥੋੜੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਢਹਿ ਜਾਏ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ, ਗੱਦੀ ਦਵਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਗੱਦੀ ਦਵਾਓ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਢਹਿੰਦਾ ਢਹਿ ਜਾਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਇੱਧਰ CID ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਕੁਝ ਮਸੰਦ ਘਾਬਰ ਵੀ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੰਮਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਦਾੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਜਾ ਦਾੜੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾ ਅਗਨ ਮੈਂ ਸਾੜੀ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੇਗਾ। ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਪ੍ਰਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਇੱਕ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮਗਦੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡੀ ਸਵਾਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਉਸ ਪਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਚੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਭੱਠੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮਗਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਘੋੜਾ ਤ੍ਰਭਕਿਆ, ਘੋੜਾ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਹਿੱਲਿਆ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਅੱਗ ਦੇ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਘੋੜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਫੜਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦਾ ਭੱਠਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਗਾ ਕੇ ਕੜਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਣਵੀ ਕੂਕ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ।
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਖੇਡ ਘਰ ਤਾਰ ਵਰਤੀ ਛਿੱਤ ਜੇ ਤੇਰੀ ਚਿੱਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਣਾ ਘੋੜਾ ਇੱਕਦਮ ਕੰਬਿਆ ਦੂਜੇ ਫਲ ਚ ਪਾਲ ਚ ਸੜੇ ਅਸਵਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵਦੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਸੁਲਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਚਾਵੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਉਹਦੀ ਵੱਜ ਗਈ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੁੱਜਿਆ ਲਾਸ਼ ਘੋੜੇ ਨੇ ਛੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਤੀ ਖਰਾਬ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਭੌਰ ਕਲਬੂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਵਿੰਗਾ ਵਾਲਣਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਰਚੀਆਂ ਪੱਟੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਸੋਚਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਛੀ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਕਹੇ ਘੜੀਆਂ ਹੁੱਬਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਡੁੱਬਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਡੁੱਬਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਡੁੱਬਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵੀਆਂ ਗੁੱਗਾ ਪੂਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭੱਠਾ ਦੇਖਦੇ ਦਾ ਐਸਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਾ ਕਿ ਪ੍ਰਥੀਆ ਚੰਨ ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਟਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਮਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਜੜ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੈਣਗੇ। ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਨੇ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਲਿਆ। ਚਿੱਤ ਤੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂ। ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 16-17 ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਮਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆ 2 ਹਮਲੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰੱਖਣ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਓ ਮੁਆਫੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਭਾਜੀ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਡਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਢਾਡੀ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरै सूतर धारी। तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गात मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हराय। श्री हर कृष्ण धियाइयै जय डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनाउ निधि आवे धाए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौं साहिबजादियां 40 मुक्तियां हाटियां जपियां तपियां। जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रैत। देग तेग फतेह बिरद की पैंज पंथ की जी। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान। दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृत सर जी दे इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जोगे अटल। धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पादे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पंथ दे सदा सहाई दतार पिता जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां तो जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया जी। खुले दर्शन ददार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणियां दे मान निताणियां दे तान निओटियां दी ओट सतगुरु जीओ। आप जी दे चरण कमला अंदर अरदास बेनती है जी। पातशाह जीओ शामां दे टाइम आप जी दे हजूर दीवान सजाए गए सजे दीवाना विच
ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ, ਕਟ ਕਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों झहटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाए। दर्शन पटसया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जैत श्री महला पंजवा। कोई जन हरस्यों देवै जोर, चरण गह बको शुभ रसना। दीजह प्राण अकोर। कोई जन हरस्यों देवै जोर, चरण गह बको शुभ रसना। दीजह प्राण अकोर रहाओ। मन तन निर्मल करत कियारो, हर सिंचै सुधा संजोर। या रस मह मगन होत कृपा ते, महाभिखिया ते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन,
चितवा तुमरी और अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभु नानक बंधन छोर आयो शरण दीन दुख भंजन चितवा तुमरी और अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभु नानक बंधन छोर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कार कीरत आखिए करते का होए विचारो तितकर गावो सोहेला सिवरो सिरजनहारो। तुम गाओ हो मेरे निरपौ का सोहेला हाँ वारी जी सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जी अड़े संभाले अन देखेगा देवनहार ते दान कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पाओ तेल देव सज्जन सीसड़े जो हो वै साहिब स्यो मेल। कहार कहार एहो पाहुचा सदड़े नित पावन सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला। शे कहार शे गुरु छे उपदेश गुरु गुरे को वेस अनेक। बाबा जय कहर करते कीरत होए सो कहर राख वडाई तो रहाओ। विश्वे चसिया कढ़िया पैरा थिति वारी माओ आसुर जे को रुतनेक। नानक करते के वेश राग तनाश्री महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पावखंड ना तेरी आरती। अनहता सोदवाजन पेरी रहा सहस तब नैन नन नैन है तो एक। सहस मूरत नना एक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन। सहस्तव गंध चलत मोही सब में जोत जोत है सोए। तिस दे चानण सब में चानण होए गुर साखी जोत प्रगट होए। जो तिस पहावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरन लोवित मनोवंदिनो मोहे आहे प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंकाओ होए जाते तेरे नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम करोद नगर वो परया मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरली मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडा पुन वड्डा है रहाओ। साकत हर साधना जानिया तिनंतर मैं कंडा है। ज्यों ज्यों चला है चुवै दुख पावा है जम काल सह सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पाहो खंडा है। अविनाशी पुरख पा परमेश्वर बहु सो खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। यहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसुं सुहेला। आओद घट दिन सुरैना रे मन गुर मिल का सवारे रहाओ। एहो संसार विकार संशय में तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसह जगाए पी आवे एहो रस अकत कथा तिन जाने। जाको आए सोई बिहाजो हर गुर ते मन वसेरा। निज घर महल पाओ सुख सहजे बाहर ना होए गो फेरा। अंतर जामे पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास
ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਈ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ 16 ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਸੁਖ ਆਸਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ, ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ। ਤੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ, ਤੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ। ਥਾਏ ਪਾਏ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ। ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ, ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ। ਘਟ ਅਵਕਟ ਡੂੰਗਰ ਕਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ। ਰਮੀਏ ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੁਰਾਰ।
ਕੋਵਣ ਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ, ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾਦਿਆ ਜਾਏ ਰੇ ਰਾਵ। ਹੋਵਣ ਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ, ਸਹਿਜ ਕਰੋ ਵੈਪਾਰ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਲਾਦਿਆ, ਬਿਖਲਾ ਦੀ ਸੰਸਾਰ। ਔਰ ਵਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਦਾਨੀਆਂ, ਲਿਖ ਲਿਓ ਹਾਲ ਪਤਾਲ, ਮੈਂ ਜਮ ਡਾਂਡਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਜਿਆ ਲੈ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਕਾ, ਤੈਸਾ ਓ ਸੰਸਾਰ। ਮੇਰੇ ਰਮੀਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ, ਕੌਰਵ ਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕੂਪਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਛ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦੇਸ਼ ਨ ਬੂਝ, ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਮੋਹਿਆ, ਕਛਿਆਰਾ ਪਾਰ ਨ ਸੂਝ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜੀ ਰਾਓ। ਮਿਲਣ ਪਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨ ਜਾਏ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮ ਚੁਕਈ, ਮੈਂ ਸੋ ਮਤ ਦਿਓ ਸਮਝਾਏ। ਜੁਗੀ ਸਿਰ ਪਾਵੈ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਗੁਣ ਕਤਨ ਅਪਾਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕੈ ਕਾਰਣੈ, ਕੌਰਵ ਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤ ਜੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜਗੀ, ਦਵਾਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ। ਤੀਨੋਂ ਜੁਗ ਤੀਨੋਂ ਦਿੜੇ, ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਪਾਰ ਕੈਸੇ ਪਾਏ ਬੋਰੇ, ਮੋਹ ਸਿਉ ਕੋ ਨਾ ਕਹਿ ਸਮਝਾਏ। ਜਾਤੇ ਆਵਾ ਗਵਨ ਬੁਲਾਏ ਰਾਓ। ਬੋਵੇ ਧਰਨ ਰੂਪੀਐ, ਕਰਤਾ ਦਿਸੈ ਸਭ ਲੋਏ। ਕਵਣ ਕਰਮ ਤੇ ਛੂਟੀਐ, ਜੈ ਸਾਧੇ ਸਭ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਸੰਕਾ ਸੁਣ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ। ਸੰਸਾਰ ਸਦ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ, ਕੌਣ ਹਿਰੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਬਾਹਰ ਉਦਕ ਪਖਾਰੀਐ, ਕਟ ਪੀਤਰ ਬਿਬਿਦ ਬਕਾਰ। ਸੁਧ ਕਵਣ ਪਰ ਹੋਏ ਬੋ, ਸੁਚ ਕੰਚਨ ਬਿਦ ਵਿਵਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਜਨੀ ਜਤਾ, ਗਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਪਾਰ ਸਮਾਨੋ ਤਾਬੋ ਸੁਏ, ਕਣਕ ਹੋਤ ਨੀ ਬਾਰ। ਪਰਮ ਪਰਸ ਗੁਰ ਭੇਟੀਐ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਲਾਟ। ਉਨ ਮਨ 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 ਹੀ ਮਿਲੇ, ਛੁਟਕਤ ਬਜਰ ਕਪਾਟ। ਭਗਤ ਜੋਤ ਮਤ ਸਤ ਕਰੀ, ਪਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਬਿਕਾਰ। ਸੂਈ ਬਸ ਰਸ ਮਨ ਮਿਲੇ, ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਏਕ ਵਿਚਾਰ। ਅਣਕ ਜਤਨ ਨਹਿ ਕੀਏ, ਟਾਰੀ ਨ ਟਰੈ ਪਰਮ ਫਾਸ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨੀ ਉਪਜੈ, ਤਾਂ ਤੈ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਦਰ।
ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਗਾ ਸੋ ਕਰ ਕੇਗਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੀ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਕਾ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਮਨ ਗਾਰੇ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੀ ਰਾਗਪੁਰੀ ਸੋ ਕਹੀਐ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਗਾਰੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਣੀ ਬਸੰਤਰ, ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਸਹਿ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਜਤੇਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪਰਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੋ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, ਜੇਤੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ। ਸੀ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਣ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਣ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਣ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨ ਆਵਣ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਪਾਤੀ, ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਤਸਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਏ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰ ਅਗਾਮਾ ਗਾਮਿ ਅਪਾਰ, ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ, ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੂੰ ਕਟ ਕਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ, ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਪੈਖਾਰੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਡਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। ਹੋ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੌਤ ਸੇ ਮੁਕਤ ਪੇ, ਜਨ ਹਰ ਧਾਇਆ ਜੀਓ। ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ। ਤਿਨ ਕਾ ਪੋ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀਓ। ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਣ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਅਣਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ। ਤਪ ਤਾਪੈ ਜਪੈ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੈ ਬੋ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੀ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ।
ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ, ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਕਾ ਜਾਨੋਈ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਚੌਪ ਦੇ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਸੁਨ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਈ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਕੇਗਾ ਜਾਏ। ਕਹਿਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗੀਰਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ। ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆਂ, ਕਰ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਟਾਕ ਰਹਾਈਆਂ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਵਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣੇ ਓਕਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਤਿਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁਖ। ਸੋਕ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਹਿਬ ਸਾਚਾ ਨਾਏ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖਤ ਕੇ ਕੀਮਤ ਨੀ ਪਾਈ। ਸਭ ਜੇ ਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਨ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੁਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਸਨਾਤ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇ ਦਰ ਮੰਗਤ ਕੂ ਕਰੇ, ਮਹਿਲੀ ਖਸਮ ਸੁਣੇ। ਭਾਵੈ ਧੀਰਕ ਭਾਵੈ ਧੱਕੇ, ਏਕ ਵਡਾਈ ਦੇ। ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਆਗੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਾਉ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਆਪ ਕਰੇ, ਆਪ ਲਾਮੇ ਚਿਤ ਤਰੇ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਰਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ, ਕਿਆ ਮੁਹਤਾਜੀ ਕਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਆਪ ਪਾਏ ਆਪੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਅਪਾਏ ਆਪੇ ਦੇ। ਆਪੇ ਦੁਰਮਤ ਮਨੈ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਦੁਖ ਹਨੇਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ, ਸਾਚ ਪਿਆਰਾ ਆਪ ਕਰੇ। ਅਵਰੀ ਕੋ ਸਾਚ ਨ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੈ ਦੇ ਵਖਾਣੈ। ਨਾਨਕ ਆਗੇ ਪੂਛ ਨ ਲੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਾਲ ਮਦੀਰੇ ਘਟ ਕੇ ਕਾਟ, ਦੋਲਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਜੈ ਨਾਦ। ਨਾਰਦ ਨਾਚੈ ਕਲ ਕਾ ਭਾਉ, ਜਤਿ ਸਤੀ ਕੈ ਰਾਖੈ ਪਾਉ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ, ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਰਹਾਉ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪਰਚੇਲਾ ਖਾਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਵਸੈ ਕਰ ਆਏ। ਜੇ ਸੋ ਵਰਿਆ ਜੀਵਨ ਖਾਣ, ਖਸੋਂ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਦਿਨ ਪਰਵਾਨ।
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਦਿਆਨ ਹੋਏ, ਲਏ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨ ਕੋਏ। ਰਾਜਾ ਨਿਆ ਕਰੇ ਗਤ ਹੋਏ, ਕਹੈ ਖੁਦਾਏ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਏ। ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ,